form designing இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீட்டாக பார்க்க போகிறோம். Okay, we are going to see how forms can be designed in Angular. Okay, so as I told you, there are two kind of forms, template driven forms and reactive forms. Mostly in our project 95% is reactive form, so I'm going with reactive forms. So further, if there's a chance, you can yourself learn template forms. அதில் பெருசாக இல்லை, இதுதான் மெயின் ஆள் reactive forms. So we are going to reactive forms. Okay, so how do we do this reactive forms? Wait. So in lesson 1 src, so I have my contact component.html. Okay, so here I need to design a form. Okay, let's consider we are going to have a form tag. Okay, I'm going to have name, so input type text. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, வீடியோ கிடைக்காது, நீங்கள் தான் பண்ணணும். And then கொஞ்சம் பண்ணிக்கோங்க. yeah, sorry. Okay. Name, so then we are going to have what else, email. Okay, then we are going to keep a heading called h2 address. Okay, then I have line 1, line 2. So this is going to be really quick, so நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. Line 2, and we have pin. Okay va? Okay, and then I have another heading called phone numbers. Spelling mistake சரி இருந்துட்டு. இங்கே வந்து எத்தனை ஃபோன் நம்பர் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது, எத்தனை ஃபோன் நம்பர் வேணாலும் they can add. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோன் நம்பர் நான் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஐ ஆல்ரெடி கீப், அண்ட் தென் ஐ கீப் another one button. Okay, add new. So if I click on this button, new text box should come, and I should be able to give any number of mobile numbers for me. Okay, this is the requirement of the form. Okay, so I have name and email. Let's keep, okay, name and email. Then we have phone number and this. Okay, ஆதினி இருக்குதியா? ஆமா. ஃபார்ம் அரே. ஸோ ஒரு பிரேக்கிங் சும்மா கொடுத்துருக்குறேன். அடுத்து ஜெரன் ஜாயின் பண்ணுறீங்களா? ஹலோ ஜெரன் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுறீங்களா? ஹலோ சரி, அப்போ நமக்கு தேவையான ஃபார்ம் இது தான். இப்போதைக்கு கொஞ்சம் டிசைனுக்கு வேண்டி ஃபார்ம் ஐ ஹாவ் ஜஸ்ட் கிவன் பிரேக்ஸ். Okay, so that's it. So now we have a neat form. Okay, form, now we have designed this form here in the HTML. Okay, இதே மாதிரி we now have to define the structure of the form in the TS. Okay, இது this is nothing with Angular, the normal HTML form. So we are going to closely bind this form with our TS component கூட. This is going to be closely binded. Okay, அது எப்படிங்கிற நான் பார்க்க போகிறோம். Okay, the same way we created the form here, we are going to also create the form in the TS. Okay, how we will be doing this, one sec. ஜெரன் அந்த ஃபார்ம் அரே ஃபார்ம் பில்டர்லாம் பற்றி கிளாஸு. ஸோ நமக்கு ஃபார்ம் அரே நான் என்ன எடுக்கலல்ல, அதோடது கவனிச்சிக்கோங்க. சரியா ஜெரன்? கேட்குதுல்ல?
ஹலோ, சரி கேட்குதுன்னு நம்புவோம். ஓகே, மெசேஜ் வந்திருக்கு, கேட்குது, ஃபைன். ஓகே, ஸோ ஜெரன், நவ் வி ஹவ் ஜஸ்ட் டிசைன் திஸ் ஃபார்ம் ஹியர். ஓகே, ஸோ ஒரு காண்டாக்ட் பேஜில் எனக்கு நேமு, இமெயில், இந்த ஃபீல்ட்ஸ் வேணான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜஸ்ட் HTML ஃபார்ம் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். We haven't written anything in JavaScript yet. Simply a form is now designed in the HTML. Okay, so now to make this possible, to do in reactive forms, we have to create a form in the TS first. Okay, so for doing this, as we have HTTP client service for what? HTTP client service was used for doing API calls. The same way we need something called form builder to do this. Okay, we can either use form builder or we will generally go with some form control and form group functions, but in our project we generally go with form builder. So we are going to follow this method. We have one more method also, but don't worry about it, we'll go this way. Okay, we are using form builder to build the form. Okay, so I'll take that as a property FB, form builder. Okay, from which service? Form builder, from Angular Forms. I have imported it from Angular Forms. FB is the instance of it. Okay, and this particular service is actually in reactive forms module, so we have to also import reactive forms module. Otherwise this form will give you an error, like how HTTP client was, there was some no provider error and all, right? That you will get. So we have to also import what module? Reactive forms module here, reactive forms module. So now that's it. So now we should not get any error. So the very next second you have written a JavaScript code, you should have your console open. Only then we should be able to see if there is any errors. Correct? So அது வந்து ஒரு பழக்கமாக வேண்டும். We don't have any error. So far everything is good. Right now we have simply injected the service FB or the form builder. Right? So now once this page is loaded or when this component is initiated, at once we are going to create this form, okay, in the TS. So I am going to name the form as this dot what form. This is a contact form, right? So I'll name it as contact form. Okay, and this should be declared as well. So contact form is declared, and in the engine in it I am going to set the value of it. Okay, to set the value of it we have a function in the FB service. So first this dot FB, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, யாரும் ரெக்கார்ட்லாம் பண்ணாதுங்க, நீங்களாக தான் பண்ணணும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, ரெக்கார்ட் பண்ணதை கண்டுபிடிச்சோன்னா உங்களுக்கு ஃபைன் போடுவேன். இந்த காமெடிக்கு இல்லை, டோன்ட் ரெக்கார்ட். ஐ வாண்ட் யூ டு டூ யுவர் செல்ஃப். ஓகே, என்னை ஏமாத்தாதுங்க, உங்களையும் ஏமாற்றிக்கிற மாதிரி. சரியா? நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஓகே, கதையை கவனிச்சுக்கோங்க. ஸோ எஃபின்னு ஒரு இதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியாச்சு. I have dependency injected it. ஸோ அந்த FB அதில் என்ன பண்ணணும்? டாட் அந்த சர்வீஸில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஃபங்க்ஷன். There are actually 3 functions: array, control, group. First we are going to use the group. This is a form group. மொத்தத்தில் அந்த ஃபார்மை டிஃபைன் பண்ணுறதை we call it as a group. Okay, and that is a function. Okay, this dot FB means this property, okay, which is the instance of form builder. Okay, அதில் குரூப்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, இல்லைனா மெத்தட் இருக்குது. அந்த மெத்தட் தான் இஸ் யூஸ் டு கிரியேட் த காண்டாக்ட் ஃபார்ம். அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளாடி we need to pass an object. ஓகேவா? சிண்டாக்ஸை கரெக்டாக கவனிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு, அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளாடி what we have to pass, we have to define the form's structure as an object. ஓகே, ஸோ நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது? வாட் ஆர் த திங்ஸ் we have? நேம், இமெயில் ஃபர்ஸ்ட். அப்போது நேம், we are having a key called name, and அதோட வேல்யூ should be always an array. ஃபைல் மொத்தமாக கொடுத்தாலும் அதை மொத்தமாக இங்கே கொடுத்தாலும் அப்படிலாம் கொடுக்கக்கூடாது. இது ஃபார்மோட ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணணும் இப்படி. ஓகே, இதுக்கு யூசஸ் இருக்குது, வில் கம் டு இட். ஓகே, நான் வந்து இந்த இதுக்கு ஒரு நேம் இப்போ கொடுக்க போகிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு நேம் திஸ் அஸ், சாரி, காண்டாக்ட் காம்பனண்ட்டில் we are having this text box, right? For this I am going to define a name called name. Okay, let's keep it as first name, or we might get confused. We'll keep it as first name. Okay, we don't have a last name, but let's this be first name. Okay, first name is the name that I am going to give for the text box. Okay, upon the first name, actually the value should be array,
அதில் வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஷுட் பி த டிஃபால்ட் வேல்யூ ஆஃப் இட். ஓகே, அதுக்கு ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூவை நமக்கு கொடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேமில் வினேஷ் தான் நிற்கணும்னா இப்படி கொடுத்துக்கலாம். திஸ் ஸ்பெசிஃபைஸ் த டிஃபால்ட் வேல்யூ ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஃபீல்ட். சரியா? அண்ட் இது மொத்தமாக ஃபார்ம் குரூப்பு. இதை வந்து வி கால் இட் அஸ் ஏ ஃபார்ம் கண்ட்ரோல். இது மொத்தத்தில் ஃபார்ம் குரூப்பு. ஓகே, the form is totally the group and each one of it is a control. Okay, so if you want to give a default value, you can give it like this. Okay, let's keep a default value like this for now. Okay, we are having just one element now. We can add also different elements. We will also have other elements too, but அதுக்கு இப்போ போக வேண்டாம். இப்போதைக்கு default value கொடுக்குற மட்டும் வச்சுருக்கோம். So the same way we also need what? Email ஒரு ஐட்டம் இருக்குது நம்மள்கிட்ட. Okay, email I am not giving any default value. These are the two form controls. What are the form controls here? First name. Okay, what is the form group stored in? Where is the form group stored in? Contact form. Appo now we have to bind this contact form to the HTML. Okay, பாக்கி உள்ள fields நம்ம define பண்ணலாம். இப்போதைக்கு just consider we are having just these two things. So how we will be putting this there, or how we will be binding this there? Listen, we have a property called form group. The whole form should be bind. அதாவது ஃபார்ம் மொத்தமாக இதில் ப்ராப்பாக இருக்குல்ல, இந்த ஃபார்ம் மொத்தமாக, அதாவது ஃபீல்ட்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் wrapped inside the form div. கரெக்டு தானே? ஸோ அதில் வந்து ஃபார்ம் குரூப்னு கொடுக்க போகிறோம். ஈக்குவல் டு ஃபார்ம் குரூப், தட் இஸ் ஒன் நியூ attribute. அதை நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா, இந்த ஃபார்ம் குரூப்போட நேம் என்ன? வாட் இஸ் த ஃபார்ம் குரூப்ஸ் நேம்? ஓ சாரி, ஃபார்ம் குரூப்போட நேம் என்னது? Contact form. But this is not generally like this. The contact form is a property there. அப்படிதானே? It is a property. ப்ராப்பர்ட்டியாக வரணும்னா இங்கே என்ன பண்ணணும்? We have to do property binding. ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போடணும். ஸோ ஃபார்ம் குரூப் இன் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் அண்ட் கான்டாக்ட் ஃபார்ம். Now இதில் இருக்கிறது வந்து அந்த ஃபார்மோட ஆளுன்னு Angular understands. But there is no any change here. But still now Angular knows everything inside this, every text boxes, every form, அதாவது இன்புட் டைப், டெக்ஸ்ட், செலக்ட் பாக்ஸ் எதுனாலும் இதுக்குள்ளாடி வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் a part of the contact formனா it knows. Now what I have to do is I have to bind whatever I have here. அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் தான் என்னது? இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ். ஓகேவா? ஜென்ரலாக முன்னாடி வேல்யூ எடுக்கிறதுக்கு ஐடிலாம் கொடுப்பீங்கல்ல, இங்கே அதெல்லாம் தேவையில்லை. we have a new attribute called, இப்போ I have to bind that form control first name to this. அதுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா form control nameனு ஒரு attribute, form control nameனு ஒரு attribute இருக்கு. control nameனு ஒரு attribute இருக்கு. என்ன form control name? இது என்ன form control? first name. That's it. Now the form control name first name is binded to this form control first name of the form group contact form. அதாவது the first name of the form group contact form is binded there. அதுக்கு default value என்ன கொடுத்துருக்கோம்? So the text box must have Vinesh now. Vinesh வந்து pre-fill ஆகிக்குதா? So now that and this have binded. அதை bind ஆகுதான் டெஸ்ட் பண்ணது தான் நான் default value கொடுத்துருந்தேன். Generally we will not have a default value in this case. Correct? It will be empty itself. But to make sure that this is working fine, I have given that. Okay va? So இப்போதைக்கு நான் அதை remove பண்ணிடுறேன். So now you will have an empty form, but this is actually binded with the TS. அந்த ஃபார்ம் குரூப்பு கூட இது பைண்ட் ஆயிருக்கு. சரி, நம்ம இதை எப்படி வச்சுப்போம் பைண்ட் ஆயிருக்குன்னு புரிகிறதுக்காக. ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் திஸ் கான்டாக்ட் ஃபார்ம்? இந்த கான்டாக்ட் ஃபார்ம் என்னன்னா, இட் இஸ் அ பிக் ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஃபார்ம் பற்றின எவ்ரி இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் இன் திஸ் கான்டாக்ட் ஃபார்ம். ஓகே, லெட் மீ ரைட் another function save. ஓகேவா? அதில் all I am going to do is simply I am going to console.log this dot contact form. சும்மா அதை லாக் மட்டும் பண்ணுறேன். லெட் சி தட் பிக் ஆப்ஜெக்ட். ஒரு பிக் ஆப்ஜெக்ட் வித் எவ்ரி இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் தட் ஃபார்ம்னு சொன்னேன்ல. லெட் மீ சி வாட் இட் இஸ். ஓகே, அண்ட் த சேம் வே அண்ட் ஸோ டு மேக் திஸ் ஹேப்பன் ஐ நீட் டு கீப் another submit button with even binding. கரெக்டாக? submit button click equal to என்னது? save. So anytime I click that save, I should be able to see the object in the console. Okay, now I click on save. I see the object. It is a form group object and it is a big object as I told you. Okay,
keys that you have to understand now is here controls. These are the form controls inside it. Okay, there's a property called control. If you open that, you see the controls. Email and first name are the controls that you have now. And if you open the first name, it shows its value, that is Vinesh for now. Okay, now consider that I am changing this to Vinesh. Yes. Now if you click on save, you go to form group, you take control and you take first name, the value should be Vinesh's. Angarka data is automatically bind. Okay, and it says like, is there any errors here? No, there is no errors for this. These errors will come when we are setting validations. Okay, and then what do we have? Touched. I have already touched this, right? So that it is saying touched as true. That is the status of that text field, whether the user have already touched the text field or not. Even that we get here. Okay, for example, if I refresh the page, now have I touched it? No. Now I click on save, you go to form group, controls, first name, you see touched as false. So touched is whether they have touched or not. And now as the error is no errors, they have a status called valid. This is a valid field. This is ready for submitting. Okay. இப்போ இதை சேஞ்ச் பண்ணுமா? Now I have to set a validation for this. இதுக்கு ஒரு validation set பண்ண போறேன். The second element of the array is for validation. Okay. Validators ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு class இருக்குது. Okay, I have imported that. Okay, validators. அதில் என்ன validation வேணும்? Required. What does this means is required-ஆக இருக்கணும். அதாவது அதில் வேல்யூ கண்டிப்பாக இருக்கணுங்கிறது தான் required validation. That we have already done. This field is required, this field is required எழுதும்ல. இந்த வினேஷ்ங்கிறது வந்து எம்டியாக இருக்கக்கூடாது. இது வந்து ஒரு required ஃபீல்டுன்னு இப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, செகண்ட் எலமெண்ட் இஸ் ஃபார் வாட்? தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் வேலிடேஷன். ஓகே, அதில் ஒரே ஒரு வேலிடேஷன் ரூல்னால் நமக்கு இப்படி போட்டுக்கலாம். ஒன்றுனா இதில் மல்டிபிள் இருந்துச்சுன்னா கமா வச்சு போடக்கூடாது, அடுத்தடுத்த எலமெண்ட் ஆகிடும். ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹவ் டு புட் இட் இன் brackets. I mean second element will be an array. If there is only one validation, you can simply put it directly as an validators.required. If there are multiples, like for example we have one more validator, then we need to put it in array. ஒன்றா இருந்தாலும் அரேயில் போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஒன்றா இருந்துன்னா you can put it in array or you can simply put 2. But if it is a group, like we are having many validations for this, you definitely should put it in an array. நான் இப்போ இதையே அரேயிலே போட்டுக்கிறேன். Okay, so first element is the default value, second element is an array which holds the validators. Okay, என்னெல்லாம் validation இருக்குன்னு. Okay, so இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இவ்வளோ okay. Okay, so now let's see. Now let me click on save. So you get the same output now. Controls, first name, errors irka? No. Okay, and it is a valid one. Okay, now let me remove this. Now do you think we have an error here? Required இல்லை, ஆனால் இப்போ இதில் டேட்டா இருக்கா? இல்லை. அப்போ இதில் இப்போ எரர் இருக்குது, வேலிடேஷன் எரர் இருக்குது, required error இருக்குது. Okay, now if I click on the save, controls, first name, errors இருக்குதா? required error true. அதே மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் வந்து என்ன ஆகிடுச்சு? இன்வால்வ் ஆகிடுச்சு. ஸோ வேலிடேஷன் எரர் இருக்கா இல்லையா? we can find through this whether the form field is touched or not. We can know with this. Okay, there are several other use of this one. Okay, இவ்வளோ புரிஞ்சுதா? Okay, so இனி நமக்கு வந்து பேலோடுக்கு வந்து முன்னாடி what you will be doing, you will be creating an object manually, get a document.getElement by id ன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. இங்கே this is so simple. All you have to do is we have a property called value. Okay, இது கொடுத்தாச்சுன்னா அது ஃபுல்லாக ஆப்ஜெக்ட் அவங்களுக்கு கிடச்சிடும். As you see now, if I click on save, you get the object here. Okay, and I click on Vinesh at blah 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 .in and I click on save. What? Oh, இது நான் என்ன bind பண்ணல. bind பண்ணிடுமா? Form control nameல now I have to bind the email. Okay, only now this text will know that this is the email field. Okay, email தானே? Is this email? Yes. Now I type in email and click on save, you get that. Things are becoming simpler. புரியுதுல்ல? அங்கே இருந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட விஷயங்கள் இங்கே இவ்வளோ சூப்பராக முடிச்சாச்சு. Okay, okay. Now as I told you, we can give also multiple validations, right? So இங்கே என்னெல்லாம் validators கொடுக்க போகிறேன்னா, validators dot recordஆகவும் இருக்கணும், அதே சமயத்தில் என்னவாகவும் இருக்கணும், validators dot இது ஒரு email ஆகவும் இருக்கணும்.
ஓகேவா? இமெயிலுங்கிறப்போ ஆக்சுவலி இவங்களோட இமெயில் வேலிடேஷன் சரி கிடையாது. இவங்க என்னென்னா அட்டு இருந்தாலே இமெயிலுங்கிற மாதிரி எடுத்துப்பாங்க. நமக்கு அட்டு இருக்கணும், அடுத்து ஒரு டாட் இருந்து 2 லெட்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் தான் இருக்கும். அதனால் ஜென்ரல் வி டோன்ட் யூஸ் வேலிடேட்டர்ஸ் டாட் இமெயில். அது கஸ்டம் வேலிடேஷன்ஸ் இருக்குது, அதை வச்சு பண்ணுவோம். பட் இப்போ நமக்கு படிக்கிறதுக்காக இதை வச்சுப்போம். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் சி. ஐ கிளிக் ஆன் சேவ். வாட் டு வி சி? மொத்தத்தில் இந்த ஃபார்மை இன்வாலிட்னு சொல்லுதுல. ஏன் ஃபார்ம் இன்வாலிட்னு சொல்லுது தெரியுமா? ஃபார்முக்கு உள்ளாடியும் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது டேரெக்டாக. ஃபார்ம் குரூப் வாஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் ஸ்டேட்டஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ இன்வாலிட், விச் மீன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் இஸ் ஹேவிங் இஷ்யூ. அது எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா தான் இது வந்து என்ன ஆகும், வேலிட் ஆகும். ஓகே, ஸோ whether the problem is with the first name, no, first name is valid, no problem, it is not having any errors. But you go for email, record error is there. Okay, now you have typed in something, so the record error is gone, but still we have one more validation. Email illa idu and error varna paapma. So now I click on save. Now still this is invalid because one of the form control email is invalid because it is having the email error. இது ஒரு வேலிட் இமெயில் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் ஒரு அட்டு போட்டு ஏதாவது கொடுத்தாலே இது இப்போ எரர் போயிடும். பட் தட் இஸ் நாட் ரைட் டூ. சில இடத்துல அந்த வேலிடேஷன் போதுமாக இருக்கும். நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல எல்லாம் அட்டு டாட்டு எல்லாம் வந்தால் தான் இது பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ ஸ்டில் வில் நாட் ஹேவ் த எரர்ஸ் அண்ட் த ஃபார்மோட கரெக்ட் எரரும் இல்லை, ஸ்டேட்டஸ் வேலிட் ஆகிடுச்சு. ஸோ த ஃபார்ம்ஸ் வேலிடிட்டி இல்லைன்னா ஃபார்மோட ஸ்டேட்டஸ் வேலிட் ஆகணும்னா எனி கண்ட்ரோல் இன்சைட் தட் ஷுட் பி ஆல்சோ வேலிட். அப்போ மட்டும்தான் அது வேலிட் ஆகும். ஃபார்ம் கண்ட்ரோலை பற்றி ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிடுச்சா? ஸோ ஃபார்ம் குரூப் ஹாவ் எவ்ரி இன்ஃபர்மேஷன் தட் வி நீட் ஃப்ரம் தட் ஃபார்ம். ஓகே, அண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஃபார்ம் குரூப். அதுக்குள்ளாடி வி ஹாவ் கண்ட்ரோல்ஸ். ஓகே, இப்போ ஃபார்ம் குரூப்புக்குள்ளாடி என்ன ஒரு குரூப்பு கொண்டு வரலாம்? ஓகே, அதாவது வாட் வி ஆர் பிளானிங் இஸ் தீஸ் அட்ரஸ், ரைட்? இந்த அட்ரஸ் அவ்வளோ, அதாவது ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளாடி ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறோம்ல, த சேம் கான்செப்ட். திஸ் ஷுட் பி அனதர் ஃபார்ம் குரூப். இந்த அட்ரஸை ஒரு செப்பரேட் ஃபார்ம் குரூப்பாக வைக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? The same way we are going to have a key called address. This is a form control. This is also a form control, but this address we are going to again make it as a group. எப்படி group ஆக்கலாம்? The same concept, this dot fb dot group. இதான syntax as we have did here. Okay, so inside that we can put another bracket. ஓகே, we can define what are the controls we have. எதெல்லாம் வருது? லைன் 1, லைன் 2, பின். இந்த 3 கண்ட்ரோல்ஸ் எனக்கு வேணும். ஸோ லைன் 1, ஸோ அதுக்கு ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி லைன் 2, பின். லைன் 2, பின். கன்சிடர் த பின் we should have pin for sure in the form. அப்போ அதுக்கு மட்டும் validators dot required நான் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? இவ்வளோ புரிஞ்சுதா? ஸோ ஒரு ஃபார்ம் குரூப்புக்குள்ளாடி இன்னொரு ஃபார்ம் குரூப். ஸோ ஹவு டு வி பைண்ட் திஸ்? இதை வந்து சும்மா நீங்கள் லைன் 1 கொண்டு இப்போ இங்கே பைண்ட் பண்ணிங்கன்னு வைங்களேன். இஃப் யூ சிம்பிளி பைண்ட் லைன் 1 ஹியர், ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் நேம், ஃபார்ம் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் நேம் ஈக்குவல் டு இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் சர்ச் ஃபார் லைன் 1 இந்த ஃபார்ம் குரூப் காண்டாக்ட் ஃபார்ம். டு வி ஹாவ் தட்? இல்லை. லைன் 1 வந்து அட்ரஸ்ங்கிற ஒரு ஃபார்ம் குரூப்புக்கு உள்ளாடி இருக்குது. அதாவது காண்டாக்ட் ஃபார்ம், இன்சைட் காண்டாக்ட் ஃபார்ம் வி ஹாவ் another ஃபார்ம் குரூப் கால் அட்ரஸ். இன்சைட் தட் only we are having this line 1, not directly in line 1. அப்போ இப்போ ஆல்ரெடி எரர் வந்திருக்கும். cannot find control with the name line 1. அப்படி ஒரு கண்ட்ரோல் ஃபார்ம் குரூப்பில் கிடையாது, காண்டாக்ட் ஃபார்மில் கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் இன்சைட் த ஃபார்ம் குரூப் காண்டாக்ட் ஃபார்ம். இன்சைட் தட் we are also having another ஃபார்ம் குரூப் கால்டு அட்ரஸ். அதுக்குள்ளாடி தான் இது இருக்குது. அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அதாவது தீஸ் மெனி ஃபீல்ட்ஸ் இதில் இருந்து, சாரி, அட்ரஸ் எங்கே தொடங்குது? இதில் இருந்து இது வரைக்கும் இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் குரூப், நாட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் குரூப், எ ஃபார்ம் குரூப் இன்சைட் த அதர் ஃபார்ம் குரூப். ஸோ முதல்ல இது இவ்வளோத்தையும் ஒரு டிவ்வில் ப்ராப் பண்ணுங்கள். ஸோ தீஸ் 3 ஷுட் கம் இன்சைட் அனதர் இது. ஓகே, அண்ட் we have to specify that form group name. We don't want to keep property binding. ஃபார்ம் குரூப் நேம் என்ன ஃபார்ம் குரூப் அட்ரஸ்ன்னு குரூப், அவ்வளோதான். ஸோ நவ் பைண்டிங் கரெக்டாக இருக்கான்னு இஃப் யூ நீட் டு செக், வி கேன் கிவ் அ டிஃபால்ட் வேல்யூ ஃபார் எனி திங். லைன் 1 வந்துடுச்சா? ஸோ த பைண்டிங் இஸ் ப்ராப்பர். ஸோ வாட் டஸ் திஸ் சேஸ்? காண்டாக்ட் ஃபார்ம், அதுக்கு முன்னாடி அட்ரஸ் இஸ் அனதர் ஃபார்ம் குரூப் அண்ட் தேர் வி ஆர் ஹேவிங் எ கண்ட்ரோல் லைன் 1. கரெக்டா? ஸோ ஹவு டு வி டிஃபைன் இட் ஹியர்? வி ஹாவ் ஃபார்ம் குரூப் காண்டாக்ட் ஃபார்ம், அதுக்குள்ளாடி வி ஹாவ் அனதர் டிவ் அட்ரஸ் ஃபார்ம் குரூப் நேம். அப்போ இதுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபீல்டும்
காண்டாக்ட் ஃபார்முக்குள்ளாடி அட்ரஸுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல்ஸ். Okay, so now we have to give this control for everything. Line 1, line 2, add pin. எப்படி புரிஞ்சுதா? ஓகே, இனி இதுக்கும் வேலிடேஷன் செட் பண்ணலாம். இப்போ என்னன்னா இதில் கொடுக்குறது ஒரு பெனிஃபிட் சொல்லி தரேன். இந்த அட்ரஸில் ஏதாவது ஒன்றில் அவன் வந்து பிரச்சனை வச்சுருக்கான்னு வைங்களேன். ஓகே, அட்ரஸ் இஸ் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வேலிடேஷன் நமக்கு காமிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்பெசிஃபை பண்ண வேண்டாம், இதுதான் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணாமல் அட்ரஸ் இந்த 3ல் ஏதாவது ஒன்றில் பிரச்சனை இருந்தாலும் அட்ரஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் போதும். அதை ஈஸியாக சொல்லிடலாம். ஏன்னா இது இவ்வளோத்தையும் ஃபார்ம் குரூப்பில் போட்டிருக்கோம்ல. அப்போ அந்த அட்ரஸ் ஃபார்ம் குரூப் இன்வாலிடாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ ஃபார்ம் குரூப்பாக போடும்போது அந்த ஸ்ட்ரக்சரும் எப்படி வரும் இப்போ பார்த்துக்கோங்க. இதில் நான் இப்போ சேவ் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்சோ இஸ் லைக் தட். ஃபர்ஸ்ட் நேம், இமெயில், அட்ரஸ் இஸ் another ஆப்ஜெக்ட் அப்படி நமக்கு கிடைக்கும். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் we will get, that is one advantage. and the other advantage is இப்போ கண்ட்ரோல்ஸில் 2 கண்ட்ரோல் தான் இருக்குது, இமெயிலும் இதுவும். இது வந்து another ஃபார்ம் குரூப். ஸோ that have an status valid இன்வாலிடாங்கிறது. இது இப்போ ஏன் இன்வாலிடாக இருக்குது? பின்ன we told that it is mandatory, அது நம்ம என்ன கொடுக்கல. So if you open this control, you will see line 1 is valid. Okay, line 1 is valid, line 2 is valid, ஆனால் pin is invalid. So that's the reason why this address form group is completely invalid. அதில் உள்ள எல்லாமே அந்த ஃபார்ம் குரூப்புகளோடு இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரோல்ஸும் வேலிட் ஆகும்போது தான் திஸ் வில் பிகம் வேலிட், இல்லைனா அது இன்வாலிடாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி குரூப் பண்ணிக்கலாம். சரி, அப்படி நமக்கு அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார்ம் குரூப் இன்சைட் அ ஃபார்ம் குரூப். ஓகேவா? இவ்வளோ கிளியரா? அது ஒர்க்கை பண்ணி பார்க்கும்போது புரியும். இது நிறைய டியூட்டோரியல்ஸ், இது இப்போ என் கடமைக்கு நான் பண்ணுறேன். இனி உங்கள் கடமைக்கு கூகுள் பண்ணி அப்படி பண்ணி இப்படி பண்ணி மண்டையில் இருக்கிறதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும். மிஸ்டேக்ஸ் வரும், சால்வ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? வீடியோ பார்த்தே பண்ணுனா பிரயோஜனமே இருக்குது. சர்ச் பண்ணுறத கூட்டணும் நம்ம அப்படிலாம். இதுக்கு ஆங்குலரில் வெப்சைட்டில் போய் படிக்கணும். இல்லாமல் இது நிறைய பிளாகில் ரியாக்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணலாம்லாம் போட்டிருப்போம். படிங்க, ட்ரை பண்ணுங்கள், நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இவ்வளவும் ஓரளவுக்கு கதை புரியாமல் இல்லையே, கதை ஓடுறது புரியுதுல, அது இப்போதைக்கு புரிஞ்சப்போ அடுத்து நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு பண்ணுங்க. சரி, இப்போ அடுத்தது போமா. என்ன ஒரு ஆள் இருக்கார், ஃபார்ம் அரே. அதுவும் பார்த்தாச்சுன்னா ஃபார்மை பற்றி எல்லாம் படித்தாச்சு. ஸோ when do we use ஃபார்ம் அரே? இது வந்து இப்போ நமக்கு இதில் எப்படி இருக்குது, அட்ரஸ்ஸு, இட் இஸ் an ஆப்ஜெக்ட். கன்சிடர் we need an array here. Okay, then we will be using form array. Okay, form array வந்து எனக்கும் கொஞ்சம் குழம்பும் பார்ப்போம். Okay, so we are going to use something called form array. எதுக்கு? ஃபோன் நம்பர். ஏன்னா ஃபோன் நம்பர் நான் இங்கே ஆட் பண்ணி கொடுக்க புதிய புதுசு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வரணும், அதுக்குள்ளாடி புதுசாக எனக்கு கொடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இது நான் இது பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம்? ஸோ we have ஸோ அடுத்த ஒரு இது கொடுக்கணும். let's keep it as phone. Okay, and this is what? fb dot என்னது? array. Okay, பார்த்துருவோம். form array angular இது கண்ட்ரோல்ஸை நம்ம புஷ் பண்ணலாம். இது வேண்டாம். இப்போ கண்ட்ரோலை புஷ் பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் எப்படி புஷ் பண்ணுறது?
ஓகே, நம்ம குரூப்ஸ் வச்சே போவோம். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்ம் அரேக்குள்ளாடி இனி நம்ம என்ன இருக்க போகுதுன்னா, we are going to have groups again. ஒவ்வொரு ஃபார்ம் குரூப்பில் என்ன இருக்கும், ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். ஓகேவா? ஜென்ரலாக நம்ம ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் வச்சு போகலான்னு நினச்சேன், அது நமக்கு பெருசாக யூஸும் ஆகாது. நம்ம மேக்ஸிமம் குரூப்ஸாக தான் இருக்கும், அதனால் குரூப்ஸ் வச்சே போவோம். ஸோ இதில் நான் வந்து நீ முதல்ல என்ன பண்ணணும், ஒரு குரூப் வேணும். இதுக்குள்ளாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு குரூப் வேணும். கரெக்டாக? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னா, திஸ் டாட் எஃபி டாட் குரூப். அதில் என்னெல்லாம் எனக்கு வரப்போகுதுன்னா, ஒரு நேம் மட்டும் வரப்போகுது, சாரி நம்பர் மட்டும் வரப்போகுது. இப்போதைக்கு we only have one thing, okay, and the number is 1 2 3 ன்னு வச்சுக்கோங்க. So this is a initially it was completely a group and address இப்போ தனியாக ஒரு group. கரெக்டாக? அண்ட் ஃபோன் வந்துட்டு இட் இஸ் a form array. அதுக்குள்ளாடி நிறைய குரூப்ஸ் வரிசையாக வந்துட்டுருக்கும். அந்த குரூப்ஸில் we just have numbers, அதாவது ஃபோனோட நம்பர். ஓகே, ஸோ how do we bind this there பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் மெயின் பாயிண்ட்டு. இனி இருக்கிற அரை மணிக்கூர் தான் நல்லா கவனிக்க வேண்டியது. அதோட முடிஞ்சு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. எனக்கே தெரியாது, அடிக்கடி மறந்து போகும், கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும். ஓகே, இந்த ஃபோன் நம்பர்ஸில் முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே ஒரு ஃபார்ம் அறையில் வரப்போகுது. கரெக்டாக? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி ஐ ஆம் கோயிங் டு புட் திஸ் இன் அ div. ஓகே, அண்ட் அதோட பேர் என்னது, இது வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு ஃபார்ம் அறையில் வரப்போகுது. இதுக்குள்ளாடி நிறைய இனி வரும், பட் அது வந்து இட்ஸ் wrapped inside something called என்னது, ஃபோன். கரெக்டு தானே? ஸோ என்ன பண்ணலாம், ஸோ இதில் வந்துட்டு அதுக்கு ஃபார்ம் அரேன்னு கொடுக்கணுமா, எங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா டக்குன்னு எனக்கு புரியும். ஒரு நிமிஷம், எதில் பண்ணியிருக்கோம், கஸ்டம் ஃபீல்ட்ஸில் பண்ணியிருக்கோமா? ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் எஸ்ஆர்சி ஆப் சிஎம்என்ல காம்பனன்ட்ஸில் அது நீ அந்த செலக்ட் பாக்ஸோட ஆப்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காமன் இது உண்டுல்ல, ஞாபகம் இருக்கா? ஹலோ, செலக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே தான் இருக்குது. ஓகே, field select option. ஓகே, அதை வந்து ஃபார்ம் அரே நேம்னு கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஹியர் வென் இட் வாஸ் அ குரூப், இங்கே குரூப்பாக இருக்கும்போது இங்கே என்ன கொடுத்தோம், ஃபார்ம் குரூப் நேம். அதே மாதிரி இது வந்து இனி ஃபார்ம் அரே நேம் ஆகும். இட் இஸ் நாட் அ டைரக்ட் ஒன் ஆஃப் காண்டாக்ட் ஃபார்ம். இது வந்து ஒரு ஃபார்ம் அரேக்குள்ளாடி வருது. அந்த அரேயோட பேர் ஃபோன். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை அட் ஃபார்ம் அரே நேம் ஈக்குவல் டு ஃபோன். கரெக்டா? ஓகே, இனி அடுத்து என்ன போடணுன்னா, வாட் டு வி ஹாவ், ஃபார்ம் குரூப் நேம். பார்த்துக்கோங்க, இதில் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா, ஒவ்வொரு இதையும் நம்ம லூப் பண்ணணும். ஓகே, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் திஸ். செலக்ட். ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு we are having only one text box. கரெக்டா? ஆனால் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸு should repeat again and again like how much phone numbers we are having here. இப்போதைக்கு ஒரே ஒரு குரூப் தான் இருக்குது. கரெக்டாக? அதனால் ஒர்க்காக வந்தால் போதும். ஆனால் மல்டிபிள் ஆட் ஆக அது பாட்டுக்கு we should be able to repeat it.
okay, which is basically we are looping the controls of this. Okay, we are looping the controls of this array. Okay va. So எப்படின்னா இதில் I am putting another div and I am putting star ng for here. Okay, நம்மளோட கண்ட்ரோலோட பேர் என்னது, நம்மளோட இதோட பேர் என்னது, ஓகே வெயிட் அதாவது this டாட் காண்டாக்ட் ஃபார்மோட காண்டாக்ட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய there is an array called phone, அதோட கண்ட்ரோல்ஸ் we have to loop. ஓகேவா, இப்போதைக்கு இது வரைக்கும் தெரியும் ஃபார்ம் அரே நேம்ங்கிறதுனால ஃபோனுன்னு கொடுத்துருக்கோம். why I am doing this is I have to repeat this how much ever times there is element in that array. ஓகே, ஸோ அந்த அரே தான் காண்டாக்ட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஃபோன். அதை எப்படி எடுக்கணும், காண்டாக்ட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய த ஃபோன் அரே. ஓகே, அதில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல்ஸை தான் we have to loop. Okay, let's keep it as let a of contact form dot get phone of controls. Okay, அப்போ ஃபார்ம் இது எத்தனை வாட்டி இருக்குதோ அத்தனை வாட்டி லூப் ஆகும். இப்போ பார்ப்போம், இப்போ எதாவது எரர் வருதான்னு தெரில. ஓகே, now it is only once, but consider if I am having two form group. இப்போதைக்கு நமக்கு அறையில் ஒன்று தான் இருக்குது, ஒரே ஒரு எலமெண்ட் தான் இருக்குது. ஓகே, so consider, so this is only one, we have only one form group now, correct? So consider I am having another one, and this is 4 5 6. Now how much form groups we have inside the form array? 2. So the text box should come twice. Okay va. So if we have 3 we should get it thrice. புரியுதா? இதை டைனமிக் ஆகுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த கோட் எழுதியிருக்கிறோம். So what we have written, whatever you are having in the phone, this is the form array. Okay, அதோட கண்ட்ரோல்ஸை we are looping, and that much time we are also showing the input type text box. புரியுதா? So how do we get this as controls? பார்த்துக்கோங்க, if you click on save, you see the form group, you are having controls. What are the controls we have? இதில் வந்து first nameம் emailம் is the form controls. Okay, that we have already seen. Address is a form group that we have already seen. But now the new one, phone is a form array. Correct? It is a form array. So if you open this, you will be having different controls inside it. இப்போ இதில் 3 கண்ட்ரோல் இருக்குது, அதனால 3 தடவை இது லூப் ஆயிடும். இவ்வளோ புரிஞ்சுதா? ஸோ we are trying to loop this controls. இந்த கண்ட்ரோல்ஸை தான் நம்ம எங்கே, இந்த கண்ட்ரோல்ஸ் தான் ஒரு அரே. This is what we have access here. காண்டாக்ட் ஃபார்மில் டாட் கெட் ஆஃப் ஃபோனுங்கிற ஃபார்ம் அரே எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல்ஸை we are looping. அதான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம். அதாவது we have looped this array. புரியுதா? கொஞ்சம் குழம்பும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. ஒரு கூட சொல்லவா? see we right now have a form, first name, email, okay, address அடுத்த form group, okay. Okay, phone we have considered as a form array, அதாவது ஒரு array of groups ஆகும். ஓகே, array of objects சொல்லுவோம்ல, அதே மாதிரி இது வந்து array of groups. ஓகே, ஃபார்ம் அரேயில் குரூப்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஒரு அரே, அதுக்குள்ளாடி ஒவ்வொரு எலமெண்ட் ஒவ்வொரு குரூப்பாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நான் இதை எப்படி பைண்ட் பண்ணணும்னா, இது வந்து ஃபோனுங்கிறது தான் ஃபார்ம் அரே. அப்போ ஃபார்ம் அரே நேம் ஃபோன், அதுக்குள்ளாடி ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலும் நமக்கு எத்தனை கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, அதனால் அதை லூப் பண்ணி நம்ம இங்கே காமிக்கும். எத்தனை கண்ட்ரோல் இருக்குதோ அதை டைனமிக்காக நமக்கு அதுலேருந்து ஃபார்ம் குரூப்லேருந்து we are taking, and then what do we are just looping it. புரிஞ்சுதா? Okay, so now the next question is, inside this form array everything is a group. அப்போ ஃபார்ம் அரேயில் டேரெக்டாக இது சைல்டா, இதுக்கு வந்து நம்ம வாட் இஸ் த ஃபார்ம் குரூப் நேம், வாட் இஸ் த கண்ட்ரோல் நேம் we have given, கண்ட்ரோல் நேம் வந்து நம்பர், கரெக்டாக? ஆனால் இந்த நம்பர் டேரெக்ட்லி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஃபோனா? கிடையாது. ஃபோனுங்கிறது வந்து ஒரு அரே தான், அதுக்குள்ளாடி ஒரு குரூப் இருக்குது, அந்த குரூப்புக்குள்ளாடி தான் இந்த நம்பர் இருக்குது. ஓகே, பட் ஜென்ரலி ஆல் த குரூப்ஸ் வில் ஹாவ் இட்ஸ் நேம். இது வந்து ஃபஸ்ட் நேமு, இமெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு நேம் இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு வந்து நேம் இருக்குதா? இது வந்து 0th இருக்குது, இது வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது, இது வந்து செகண்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்குங்கிற மாதிரி இண்டெக்ஸ் தான் இருக்குது. கரெக்டு தானே? ஸோ ஹவு டு வி ஸ்பெசிஃபை த ஃபார்ம் குரூப் நேம் இஸ், பார்த்துக்கோங்க, ஹவு டு வி ஸ்பெசிஃபை த ஃபார்ம் குரூப் நேம் இஸ், அகெயின் யூ ஹவ் டு புட் திஸ் இன் அ div.
again you are putting this in a div and this should come inside a form group name. இதுக்கு form control name என்னதான் phone தான், அது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். form control name வந்து என்னதான், form control name வந்து நம்பர்ங்கிறது we already know. How do we know it? nar. ஓகே, ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குரூப் இருக்குது, அதுதான் இப்போ மிஸ்ஸிங் பார்ட். அரே கொடுத்துட்டோம், ஃபோன் ஃபார்ம் அரே நேமில் சொல்லி அரே கொடுத்துட்டோம், இந்த நம்பர் கொடுத்துட்டோம். ஆனால் அதுக்கு இடையில ஒரு குரூப் இருக்குது, அந்த குரூப் we haven't specified. ஓகே, and that group doesn't have any name, they are mentioned with the index itself. அது இண்டெக்ஸ் வச்சு தான் நமக்கு போகும். அரேங்கிறதுனால நமக்கு இண்டெக்ஸ் தான் உண்டு. ஸோ this is the 0th index form group, this is the 1st index form group, this is the 3rd index form group. ஓகே, 0 1 2ங்கிற ஃபார்ம் இண்டெக்ஸ் தான் இருக்குது. திஸ் நம்பர் இஸ் நாட் டைரக்ட்லி ஃபோனோட சைல்டு கிடையாது, அதுக்குள்ளாடி we are having groups, அந்த அதுக்குள்ளாடி தான் இது சில்ட்ரன். அப்போது த மிஸ்ஸிங் பார்ட் இஸ் அந்த குரூப் எந்த குரூப்புங்கிறது வந்து நம்ம இதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை, அதை இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம். ஃபார்ம் குரூப்பை நம்ம எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம், வித் திஸ் ஒன், கரெக்டாக ஃபார்ம் குரூப் நேம். அப்போ அதே இதை எடுத்து இங்கே கொடுக்கணும். ஆனால் அட்ரஸ்ங்கிறது அட்ரஸ் தான் ஃபார்ம் குரூப். ஓகே, அதுக்கு பதிலாக இங்கே நமக்கு என்ன வரும், அட்ரஸ்லாம் அப்படி we don't have a specific name for the group, it is simply with the index. அதை இப்படி எடுக்கலாம், let i of indexன்னு சொல்லிட்டு எடுத்தாச்சுன்னா இந்த ஐயில் வந்து இண்டெக்ஸ் நமக்கு கிடச்சிடும். இந்த ஐயை நமக்கு இங்கே கொடுக்கலாம். இந்த ஐயை கொடுத்தாச்சுன்னா the problem now is ஃபார்ம் குரூப் நேம் என்னவாக தான் இருக்கும், ஐயாக தான் இருக்கும். பட் ஜென்ரலி வாட் we need is ஐயில் என்ன வேல்யூ இருக்குது, ஐயில் 0 இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்ம் குரூப் நேம் 0வாக இருக்கணும், இல்லைனா 1ஆக இருக்கணும், அது 2ஆக இருந்துச்சுன்னா 2ஆக இருக்கணும். அப்போது we have to put property binding here. Listen properly, like we are putting property binding for this because I is a variable and this should get evaluated into 0 1 2 3 etc. ஆனா இங்க we don't put property binding because address and the address தான், அந்த string தான் நமக்கு வேல்யூ. So that's why we don't put property binding here, we put property binding here. Okay, ஆனா இப்போ every structure is fine. We have phone, அதுக்குள்ளாடி ஒரு array, அதுக்குள்ளாடி we have a group 0, அதுக்குள்ளாடி number. இப்போ binding கரெக்டாக வந்துடும். வரவில்லையே, என்ன கண்ட்ரோல் நேம் தப்பு, CONTROL வந்துடுச்சு. அதாவது இதை பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம், ஒன்றும் பண்ணலை, ஃபார்ம் குரூப்பை வச்சு மட்டும் போயிட்டு இருந்தோம். இப்போ அதுக்கு மேலே அரேன்னு ஒரு ஆளை வச்சு வந்திருக்கோம். ஸோ வி ஹாவ் சம்திங் கால் ஃபார்ம் அரே நேம் ஹியர், கரெக்டாக அரே நேம் இருக்குது, அதுக்குள்ளாடி வி ஹாவ் மெனி கண்ட்ரோல்ஸ், அதை லூப் பண்ணி வி ஆர் பிரிங்கிங் அவுட் திஸ் அண்ட் ஈச் ஒன் இஸ் a form group. கரெக்டா? சரி, இனியும் ஒன்று உங்களுக்கு தெளிவாக புரியணும்னா ஐ கேன் டூ ஒன் திங், ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் திஸ், இதை மறந்துடுங்க. இது டைனமிக்காக பண்ணுறது, இதுதான் நமக்கு கடைசியில் கை கொடுக்கும். திஸ் இஸ் வாட் வி நீட். பட் இதை என்ன சிம்பிள் ஆக்கணும்னா, இது வரைக்கும் உங்களுக்கு டவுட் இல்லை, குரூப் நேமாக இருந்தப்போ குரூப்பை வந்து அட்ரஸ்ன்னு போட்டோம், அதே மாதிரி அரே நேம் இருக்கிறதுனால அரே நேமில் ஃபோன்னு போட்டுரும், இதில் ஒரு குழப்பமும் இல்லை, கரெக்டு தானே? ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஸ்ட்ரக்சர் இன்சைட் த அரே வாட் டு வி ஹாவ், groups. அரைக்குள்ளாடி என்ன இருக்குது, குரூப்ஸ் இருக்குது. பாருங்கள், அரைக்குள்ளாடி என்ன இருக்குது, என்ன இருக்குது, அரைக்குள்ளாடி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் என்னது, ஒரு குரூப். அப்போ குரூப் வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், we already know we have something called form group name, கரெக்டா? அப்போ நம்ம என்ன போட்டால் போதும், ஒரு ஃபார்ம் குரூப் நேம். ஃபார்ம் குரூப் நேம் இப்போ டைனமிக் ஆக்கண்டா, ஃபார்ம் குரூப் நேமில் எனக்கு 0th எலமெண்ட் இதில் வரணும். அப்போ இதில் என்ன கொடுக்கணும், 0, இது நம்பர். அப்போ பாருங்கள், அரே, அதுக்குள்ளாடி ஒரு குரூப் இருக்குது, அதுக்குள்ளாடி நம்பருங்கிற ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் இருக்குது. இப்போ ஈஸியாக புரிஞ்சிடுச்சா? ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே வருதா பார்த்துக்கோங்க. வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் ஃபோனுங்கிற அரே, அதுக்குள்ளாடி வி ஹாவ் அ குரூப் ஆஃப் 0, அதுக்குள்ளாடி நம்பர். இது ஃபோனுங்கிற அரே, குரூப் ஆஃப் 1, அதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர். ஸோ அதே ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இப்போ இங்கே கொண்டு வந்தாச்சு. வி ஹாவ் அரே நேம் ஃபோன், அதுக்குள்ளாடி ஃபார்ம் குரூப் நேம் என்னது, 0, அதுக்குள்ளாடி கண்ட்ரோல் நேம் நம்பர். ஆனால் நமக்கு 0 மட்டும் இல்லை, நமக்கு 3 எண்ணம் வேணும். என்னெல்லாம் வேணும், 0 வேணும், அடுத்து 1வது இதில் 1 இருக்குது, அடுத்து 2வது இதில் என்ன ஒன்று இருக்குது. அப்போ 3 ஃபார்ம் குரூப் நேமும் கொடுத்தாச்சு. இப்படி பார்க்கும்போது புரியுதா, அரே நேமுக்குள்ளாடி ஃபார்ம் குரூப் நேம், அதாவது இங்கே பண்ணியிருக்காது தான் ஃபார்ம் குரூப் நேம், அங்கே அட்ரஸ், பட் as this is an array we have it as 0 1 2 3 வச்சாச்சு. ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் நேம் நம்பர். இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு டவுட் வர சான்ஸ் இல்லை, இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி நான் ஒர்க் ஆகிடுச்சு. பட் வாட் இஸ் த இஷ்யூ, நமக்கு இப்படி ஸ்டாட்டிக்காக எழுதிட்டு இருக்க முடியாது. த ப்ராப்ளம் இஸ் just consider that suddenly there is another form group. இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த ஃபார்ம் குரூப் வருமா, வராது. பிகாஸ் we have statically coded this. ஸ்டாட்டிக்கலாக 3 2 வரைக்கும் தான் எழுதியிருக்கோம். இனி வரணும்னா திருப்பி நம்ம இங்கே வந்து அடுத்த 3வது ஃபார்ம் குரூப் வந்து இதுதாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have to write it again. Now this will work.
Okay, how much ever times you keep the form group, add the form group, you have to come and change the HTML again and again. இது நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக இது ரொம்ப முக்கியம். ரெண்டு நம்பர் கொடுத்தா போதும். நீ இந்த சில நேரம்லாம் அப்படிலாம் யோசிப்ப, அப்படிலாம் கிடையாது. இங்கே வந்து நம்ம client is saying you that the users should give any amount of numbers. என்ன பண்ணுவாங்க, அவர் எத்தனை கொடுப்பாரு, அவருக்கு இப்படி ஒரு ஆட் நியூ பட்டன் வச்சு அவன் எவ்வளோ வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்கிறது இஸ் a requirement. We have that requirement. நம்பிக்கை இல்லையா? இதான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் தெரியும்ல. சரி, என்ன இருக்குது, ஆட் நியூ பட்டன் என்ன இருக்குது, கொடுக்க வந்துட்டே இருக்கு. நம்ம இப்போ வரைக்கும் ஃபோன் நம்பர்னு ஒரு ஃபீல்டு மட்டும் வச்சுருக்கோம். அதிலே நிறைய ஃபார்ம் குரூப்பில் நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் வருதா. இது எத்தனை வேணாலும் நமக்கு ஆட் பண்ண வேண்டிய ஃபீச்சர் வரும். இதை நான் சொல்லி தந்துட்டுருக்கேன். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த பெர்மிஷன். அப்போ புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்படி நம்ம எழுத வேண்டியது தான். இப்படி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தடவை எழுதிட்டு இருக்க முடியாது. எத்தனை தடவை அவங்க கிளிக் பண்ணுவாங்கலாம் நமக்கு தெரியாது. We don't have the ஞானக்கண் to see that. So instead of doing this, we command all this stuff and make these things dynamic like this. இவ்வளோதான் நடந்துருக்கு. விஷயம் சிம்பிள் தான். ஓகேவா? ஸோ இதோட அவுட்புட் இப்போ எப்படி இருக்கும்? ஸோ if you're trying to get the value of this, how this look like? If you click on save, பார்த்துக்கோங்க, ஃபோனுங்கிறது ஒரு அறையாக வந்துடுச்சா. அட்ரஸ் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட், ஃபோன் இஸ் அன் அரே. அதுக்குள்ளாடி அந்த ஃபோனுங்கிற அறையில் ஒவ்வொரு அறையுமே ஒவ்வொரு இதுவுமே என்னவா இருக்கும், இட்ஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். நம்பருங்கிற ஒரே ஒரு கீழே 1 2 3 4 5 6 7 8 9 எல்லாமே ஆட் நியூ கொடுத்தா அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன எழுதலை. முதல்ல இவ்வளோ புரிஞ்சாதான் ஆட் நியூ எப்படி பண்ணணுங்கிறத போக முடியும். இவ்வளோ புரிஞ்சுதா? ஏன்னா 10 நிமிஷத்தில் முடிச்சிடலாம். ஆட் நியூ அப்படின்னு பார்ப்போம். இவ்வளோ புரிஞ்சுதா? however you are defining this here, இங்கே எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி HTML அந்த ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வரணும். வித் த யூஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் அரே நேம், ஃபார்ம் குரூப் நேம், ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் நேம். அவ்வளோதான்ப்பா, 3 ஐட்டம் தான். குரூப்பு, அரே, கண்ட்ரோல். அங்கே எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு ஏற்றாப்புல இங்கே கொண்டு வரோம். as simple as that. சரியா? குழப்பம் என்னென்னா, நம்ம இங்கே இது வந்து டைனமிக் ஆகும்போது இந்த ஃபார்ம் குரூப் நேம் ஏன் இதுக்கு மட்டும் ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் போட்டிருக்கோம், இதுக்கு ஏன் போடலை அப்படின்லாம் டவுட் வரும். இதுக்கு ஏன் ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் போட்டிருக்கோம், இங்கே 0 1 2 3ன்னு வரணும். அந்த ஐங்கிறது வேரியபிள் இங்கே இருக்குது. ஐங்கிறது வந்து வேரியபிள். அப்போ அதை ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் போட்டால் தான் அது எவாலுவேட் ஆகி 0 1 2 3ன்னு வரும். இல்லைன்னா ஐன்னு வந்துட்டு இருக்கும். ஒன்றும் வேண்டாம், நான் இப்போ இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் போடலைன்னா ஸ்ட்ரிங்காக எடுக்கும். இப்போ இது வந்து ஐயில் இது இருக்குங்கிற மாதிரி பார்க்கும். உடனே இங்கே எரர் வரும். cannot find path. ஃபோனில் ஐன்னு ஒரு பாத்து இருக்கா, ஃபோனில் 0 1 2 3 பாத்து தான் இருக்குது. ஐங்கிற பாத்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எழுதுவோம். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா, இது இப்போ ஐன்னு எடுக்கணும். நமக்கு ஐன்னு எடுக்கக்கூடாது, ஐயில் இருக்க வேல்யூ எடுக்கணும். அப்போ ஃபார்ம் கார்டு ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் போட்டாச்சுன்னா அது பாட்டு வந்துட்டு போகும். as simple as that. ஈஸி தான், கொஞ்சம் புரிஞ்சா போதும். ஓகே, இந்த லூப்பிங் மட்டும்தான் நமக்கு இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு அடிஷன். இல்லைன்னா நம்ம இப்படி எழுதியிருக்க வேண்டியது இருக்கும். சரியா? இப்போ இந்த ஆட் நியூ பண்ணும்போது அடுத்தது வரணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்ப்போம். ஓகே, பார்த்துக்கோங்க. ஆட் நியூவில் ஐ எம் கோயிங் டு புட் எ ஃபங்க்ஷன் கிளிக் ஈக்குவல் டு நியூ ஃபோன். இந்த ஃபோன் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போமா? இந்த ஃபோன் ஃபங்க்ஷனில் முதல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியாச்சுன்னா ஓகே, அதை போட்டுட்டு we have to simply alert and check if this is working fine. Generally இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிறது நல்லது. ஓகே, now I click on add new. ஓகே, alert works, அப்போ பட்டன் works. இனி I have to actually put one more field inside this. இதுக்குள்ளாடி என்ன பண்ணணும், இன்னொரு ஃபீல்டை கொண்டு போடணும், இன்னொரு ஃபார்ம் குரூப்பை ஆக்சுவலி பண்ணணும், புஷ் பண்ணணும். ஸோ வாட் ஐ ஹவ் டு டூ, இதை வந்து ஃபஸ்ட் அக்சஸ் பண்ணணும். இந்த ஃபார்ம் அரேக்குள்ளாடி ஒரு புஷ் நடத்தணும். ஓகே, ஹவு டு யூ அக்சஸ் திஸ்? நம்ம அங்கே அக்சஸ் பண்ணியிருந்தோம். திஸ் டாட் என்ன ஃபார்மு, காண்டாக்ட் ஃபார்ம். அதுக்குள்ளாடி எந்த கண்ட்ரோலு, அதுக்குள்ளாடி ஃபோனு. கரெக்டா? அது டாட் இப்படி கொடுத்தா ஒர்க் ஆகாமான்னு தெரியாது. புஷ் அதுக்குள்ளாடி தானே புஷ் பண்ணணும், ஃபோனுக்குள்ளாடி புஷ் பண்ணணும். புஷ் அதாவது இது வந்து ஒரு, ஆனால் இது இப்படி எடுத்தால் வராது. இதுதான் சிண்டாக்ஸு. ஆனால் இதை கொஞ்சம் குளறுபடியாக தான் நம்ம பண்ணணும். ஜென்ரலி பண்ண வேண்டியது தான். இதுக்குள்ளாடி என்னதை புஷ் பண்ணணும், திஸ் டாட் எஃப்பி டாட் குரூப். அதுக்குள்ளாடி நம்ம என்ன இருக்குது, ஒரே ஒரு ஃபோன் நம்பரா, வி ஹாவ் நம்பர். அதுக்கு ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூ 100ன்னு கொடுப்போம். இதுதான் ஆக்சுவலி பண்ணணும். என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். வந்துடுச்சுப்பா. முன்னாடி இதில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், அவ்வளோதான்.
திரும்ப கிளிக் பண்ணா திரும்ப கிளிக் பண்ணால் அடுத்தது ஆட் ஆகும். எத்தனை வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டெலீட்லாம் நம்ம இப்போ பண்ண வேண்டாம். டெலீட்டும் பண்ணலாம், அது ரெண்டாவது பார்க்கலாம். இதே கொஞ்சம் ஓவராக தான் போயிருக்கு இன்றைக்கி. ஆனால் ஃபார்ம் குரூப்போடையும் விட்டுருந்தா ரொம்ப சிம்பிளாகவும் போயிருக்கும். இந்த ஒரு அடிஷ்னல் எஃபெக்ட் இல்லைன்னா இன்றைக்கி கிளாஸுக்கு பிரயோஜனம் எல்லாம் போயிருக்கும். அது வந்து டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். நீங்கள் 15 நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுவீங்க. அப்புறம் வந்து இதாகுது. அதனால கொஞ்சம் குழப்பையும் விட்டுருக்கோம், ரொம்ப குழப்பம் இல்லை. நம்ம டெலீட்லாம் போய் இன்னும் குழப்பம் வேண்டாம். சரியா? இப்போ ஆட் கொடுக்க அப்போ நமக்கு எத்தனை வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா இதை வந்து நாங்கள் இதை ஒரு ஃபார்ம் அறையாக ஏதோ டிக்ளேர் பண்ணிலாம் எடுத்தால் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். முன்னாடி அது எரர் காமிக்கும். என்ன பார்த்தீங்களா? அது ஒரு ஃபார்ம் அறையாக டிக்ளேர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்குள்ளாடி புஷ் பண்ண முடியும். அப்படிலாம் கொஞ்சம் வேலைகள் நடந்து. பட் ஐ திங்க் இந்த நியூவர் வெர்ஷன் அது சும்மாவே ஒர்க் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். வெரி குட். ஆட் நியூ கொடுக்க புதுசு வருதா? இனி இதில் நம்ம டெலீட்டும் வைப்போம். டெலீட் கிளிக் பண்ண அது ரிமூவ் ஆகிட்டும் இருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ இஃப் யூ கிளிக் ஆன் சேவ் பாருங்கள், எத்தனை ஃபோன் நம்பர் இருக்கோ அத்தனை ஃபோன் நம்பர் வரிசையாக வந்துடும். ஸோ ஒன்றுமே இல்லை, குரூப்பு கண்ட்ரோலு அங்கே எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி இங்கே பைண்ட் பண்ணணும். ஃபார்ம் அரே மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா அதில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் வரும்னு தெரியாது. அதனால டைனமிக்காக நம்ம லூப் பண்ணியிருப்போம். எதை லூப் பண்ணியிருப்போம்? இதில் உள்ள கண்ட்ரோல்ஸை லூப் பண்ணியிருப்போம். அவ்வளோதான் விஷயம். எங்கே என்ன கண்ட்ரோல்ஸை லூப் பண்ணியிருக்கோமா? இப்படி நீ ஸ்டாட்டிக்காக எழுதி வச்சுன்னா ஆட் நீ கொடுக்க புதிய ஆள் வரமாட்டேன். அதான் மேட்ரு. புரிஞ்சுதா? இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனிபடி டவுட் ஹே? ஆட் நியூ ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்களா? ஆட் நியூவில் என்ன பண்ணணும்? ஃபார்ம் அரே ஆல்ரெடி வி ஹாவ் சம் ஃபார்ம் அரே. அந்த அரே இல்லைன்னா ஒரு அரேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஜென்ரலாக அந்த அரேக்குள்ளாடி இன்னொரு எலமெண்ட் புஷ் பண்ணால் போதும். இப்போ ஆல்ரெடி வி ஹாவ் 3 எலமெண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஹவு மச் எலமெண்ட்ஸ் வி ஹாவ்? 4 எலமெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது. இந்த ஃபார்ம் அரேக்குள்ளாடி வி ஆல்ரெடி ஹாவ் 4. ஓகே, இதுக்கு கூட ஒன்று கூட ஆட் பண்ணணும். ஒரு அரேயில் ஒன்று கூட ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? புஷ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த இதை எடுக்கிறோம். இது ஃபோன் ஆக்கும். கஸ்டம் காண்டாக்ட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஃபோனுங்கிற அரே அதை கெட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அந்த இது கெட் ஆஃப் இப்படி எடுக்கலாம். அதில் புஷ் என்ன புஷ் பண்ணணும்? எனக்கு இந்த ஃபார்ம் குரூப்பை புஷ் பண்ணணும். அவ்வளோதான். புரியலையா? புரிஞ்சுதா அம்மா? ஓகே, புரிஞ்சுல? கிளியர் தானே? வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? லெட் மீ பாஸ் த வீடியோ, ஸ்டாப் த வீடியோ. யாருக்கா டவுட் இருக்கா இல்லை ஸ்டாப் பண்ணலாமா? யாருக்கும் டவுட் இல்லை. ஓகே, சூப்பர்.